Shalom Alejem. Es un placer para mí poder presentar esta clase de Pirkei Avot, capítulo 3. En este segmento vamos a aprender sobre Siyag la Torah y aprender sobre conceptos filosóficos que ya conocemos desde las primeras dos clases que hemos tratado. Voy a leer todo en hebreo primero y luego vamos a traducir como es nuestra costumbre. עקיבא בן מנחלאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואם אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, ליתן דין וחשבון מאין באת, מטיפה סירוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר, רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד, ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הוא מתפלל בשלושה של מלכות, בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיה בלעו. רבי חנינה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לשים, שנאמר, מושב לשים לא ישב, אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם, שנאמר, אז נדברו, יראה אדוני איש את רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, לראה אדוני ולחושבי שמו, אין לי אלא שניים, ומנעים שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע, לא שכר, שנאמר ישב בדד, וידום כי נטל עליו. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כסועה ולמקום,
אבל שלושה שכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום שנאמר, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני. רבי חנינא בן חרקינאי אומר, הנעור בלילה, המהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, ומעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה, נודנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר, 10 שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שיורה ביניהם, שנאמר, אלוהים נישא בעדת אל, ומנין אפילו 5 שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה, ומנין אפילו 3 שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט, ומנין אפילו 2 שנאמר, אז ידברו יראי אדוני איש את רעהו, ויגשם באדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו לראי אדוני ולחושבי שמו, ומנין אפילו 1 שנאמר, בכל המקום אשר יזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. רבי אלעזר איש בברתותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל מידך נתנו לך. וכן בדוד אומר, כי ממך הכל מידך נתנו לך. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, ומספיק משנתו אומר, מה נאה אילן זה, ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מחייב בנפשו. רבי דוסתאי ורבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יכול אפילו תכפה עליו משנתו. תלמוד לומר, ופן יסרון מלבביך כל ימי חייך, האינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסרה מלבו. רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שריית חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל מחוכמתו קודמת לריית חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל מעשיו מרובים בחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל חוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר כל שרוח בריות נוחה הימנו, רוח מקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח בריות נוחה הימנו, אין רוח מקום נוחה הימנו. רבי דוסא בן הרקינס אומר, שינה של שחרית ויין, של צהריים ושיחת ילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מוציאים את הדם מן העולם. רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדושים, והמבזה את המודעות, והמלבין פני חברו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. רבי ישמעאל אומר, הווה קל לראש ונוח לתשחורת, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגלין לערווה. מסורת סייג לתורה ומעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרשות, סייג לחוכמה שתיקה. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בסלם, חיבת יתרה ונודעת לו שנברא בסלם, שנאמר בצלם אלוהים עשה את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבת יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם.
Habibin Israel shenitan lahem keli hemda. حباد يترى نضعت لهم شنيتان لهم كل كلي حمدا شبو نبرح عولم شنماركي לקחתו נתתי לכם תורתי אל תזועבו. הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה. הוא היה אומר הכל נתון בערבון ומסודת פרוסה על כל החיים. החנות הפתוחה והחנון המקיף והפנקס פתוח והיד כותבת וכל הרוסה ללוות יבוא ללווה ויבלה והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונברעים מן האדם. מודעתו ושלו מודעתו ויש להם על מה שהם שמחו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין חוכמה אין יראה, ואם אין יראה אין חוכמה, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. הוא היה אומר כל מי שחוכמתו מרובה מעשהו. למה הוא דומה לאילן שנעפה מרובין ושורשים מעטים ורוח באה וקרתו והפכתו על פי פניו שנאמר היה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב וישכן אחרים במדבר ארץ מליחה ולא תשב. אבל כל מעשה מרובים מחוכמתו למה הוא דומה לאילן שנעפהו מועטים משורשיו מרובים שאפילו כל הרוחות שבעולם פעוד נושבות בו אין מזיזין אותו במקומו שנאמר היה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שהרשע ולא יראה כי יבוא חם. והיה עליהו רענן ובשנת בשורת לא ידאג ולא ימיש במעשות פרי. רבי אליעזר בן חמסמה אומר, קינאו ופתחי נידה הן גופי הלכות, תקופות וגמטריות, פרפראות לחוכמה לחוכמה. כל Israel יש להם חלק לעולם הבא. Todo Israel tiene una porción para sí, para el mundo venidero. Y ahora vamos a traducir capítulo 3. A que había hijo de Mejalel dice, miran tres cosas y no vas a venir al lugar de pecado. Istakel besholoshat devarim yata vale de averá. Dame aina tabata, sepa de dónde viniste, welolan holech, welan hata holech, y hacia dónde irás. Ulifnemi ata atil tendin o heshbon, y delante de quién tendrás que rendir cuentas. Main bata, de dónde viniste, mitipat seruja, de una gota putrefacta. Welan hata holech, y hacia dónde vas. Le makom afar rima wetolat, al lugar del polvo, la tierra y comida del gusano. Ulifne mi ata atid liten din o heshbon, y delante de quién tendrás que rendir cuentas. Lifne melech malchem melechim agados barjú, delante del rey de reyes es tanto bendito es. Esta Mishnah contiene una lección filosófica muy importante porque hemos visto previamente en el capítulo 2, los rabinos preguntan, dicen, considera estas tres cosas y no llegarás a cometer ningún tipo de averá, ninguna transgresión. Un ojo que ve, un oído que escucha y un libro donde se está escribiendo todo. Y aquí tenemos la misma enseñanza, pero de otra manera, para entrar en conciencia. ¿De dónde viniste? De una gota putrefacta. ¿De qué gota se está hablando ahí? De semen. De eso es lo que está hablando. ¿Para dónde vas? Al gusano, a la tierra, y delante de quién tendrás que rendir cuenta, delante del Creador. Esto es una manera de enseñarle al ser humano que debe ser humilde. La humildad lleva a uno a lugares muy lejos. Y cuando uno piensa y considera cómo uno nació,
cómo se desarrolló el embrión, el feto, podría pensar que uno realmente no es la gran cosa. La contextura del ser humano es muy frágil. ¿Y para dónde va? Para el polvo, de ahí que venimos, del polvo, del elemento de la tierra. ¿Y delante de quién tendremos que rendir cuentas? Delante del Creador. Es decir, no debemos pensar que somos la gran cosa. Próxima Mishnah. רבי חניניה סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלושה, בשלומה של מלכות של מלא מוראה איש את רעהו חיה בלעו. Rabbi Hanina, el líder de los Kohanim, enseña que hay que hacer tefilá por el gobierno. ¿Por qué? Porque si no se hace tefilá por el gobierno, la gente, hay un desorden, hay una anarquía y la gente no se respeta y luego hay guerra, la gente se mata. Es decir, que este rabino tiene un concepto positivo de la función de un gobierno sobre la sociedad. O sea, la anarquía no es cosa buena, es lo que vemos aquí. Ribi Hanina ben Teralion, Omer, dice, dos personas que están sentadas y hablan Torah. Perdón, dos personas que están sentadas y no discuten Torah en una mesa, en una comida, se considera como si están sentados en el asiento de mofadores, como dice en el Salmo, el primer Salmo de Teilim. Dice, sin embargo, si dos personas están sentadas y hablan Torah, la Shejinah está entre ellos, porque fue dicho en el profeta Malachi, capítulo 3, 16, dice, dice, entonces hablaron temientes de Adonai, cada uno a su compañero, y escuchó a Adonai y oyó, y fue escrito en el libro de las membraciones delante de él, a temientes de su nombre y a estimantes de su nombre. En li el Hashenaim, Uminayim Shafilo Ejad, y si no hay dos, y si hay una sola persona que está meditando en Torah, está comiendo, está meditando en Torah, ¿de dónde aprendemos que la Shejinah está ahí? Lo vemos en el libro de Ejá, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 28. Dice, Shenemar, Yesheb Badad Weidom, Kinatal Alau. Dice, se asiente solo y se acallece porque cargo sobre él. Este versículo no va a entender que aunque uno esté solo, la Shejinah está en ese lugar. La presencia divina está con la persona si está meditando en Torah. Como dice Salmo 119, Rey David, dice, 7 veces te alabo en el día, meditaré en tu Torah día y noche. Beyom Balaila. Próxima Mishnah, la tercera Mishnah. Ribi Shimeon Omer, Shelosha Gelu Ale Shulchan Echad, Velo Ameru Alao Dibre Torah. 3 personas están sentadas y no hablan Torah. Eso se considera como si estuvieran en una mesa ofreciendo ofrendas o sacrificios a los muertos. Porque fue dicho que Kol Shulhanot Maleu Pri Soa Belimagom. Fue dicho en Isaías 28:8 que todas las mesas se hincharon de gómito, suciedad sin lugar limpio. Aquí la palabra en hebreo es más fuerte que eso. O sea, dice, eh, dice que excremento es lo que es.
en pocas palabras, excremento. Tres personas están sentadas y no hay Torah, es como si estuvieran comiendo excremento humano o animal. Nosotros tenemos la costumbre de decir zimun cuando hay tres judíos reunidos comiendo, antes de bendecir Birkat Hamazon, la comida, la bendición tras después de la comida, hay una invitación que se llama Zimun para que los tres estén en sintonía, en armonía, para bendecir al Eterno. Y acostumbramos decir unos versículos de Torah antes del Zimun para cumplir lo que está aquí dicho. Luego dice la Mishnah, Abal, si los tres están en una sola mesa y hablaron palabras de Torah, dice, se considera como si comiesen en la mesa del lugar. En hebreo dice hamakom. Ese es uno de los nombres o uno de los sustitutos para el Eterno, Yod-He, Wav-He. Hay varios nombres. Decimos Jael, Ha-Boré, Ha-Shamaim, Hashem, Ha-Geburah y decimos Hamakom, que se traduce el lugar. Esta palabra, Hamakom, da a entender que la presencia divina está en todo lugar y en ningún lugar en específico. Por lo tanto, Hamakom está donde sea que se medita en su nombre, se medita en su esencia. Hamakom. Ese lugar donde uno está se convierte en el lugar de la presencia divina. Por eso se utiliza el término Hamakom. Y aquí dice, Hamakom, tres personas que estudian Torah, el lugar, el Eterno está en ese lugar. Y el versículo dice en Ezequiel 41:22, y ese es uno de los versículos que decimos antes de bendecir al Creador después de haber comido. Dice, y esta es la mesa que se ha puesto delante de Adonai. Próxima Mishnah. Rabbi Hanina ben Halkina Omer, Rabbi Hanina, el hijo de Haninai, dice, Haneot balayla wahamelech bederech yahidi, umefane libo betala hareze mehaye benefesho. La persona que se despierta en la medianoche y anda caminando solo y comienza a pensar en cosas banales, esa persona es culpable por su vida. ¿A qué se refiere aquí? Pues, en la época del Talmud no había lámparas en las noches, no había electricidad, no habían fogatas ni nada por el estilo en la noche. Entonces, a no haber iluminación, era un gran peligro. En la Gemara vemos en varios lugares, los rabinos explican que los sabios no deben andar solo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es un gran peligro. Como es peligroso y como uno es estudioso de la Torah, no debe de ponerse en ningún tipo de peligro. ¿Por qué? Porque si uno tiene Torah, se supone que la Torah es para vida y no para muerte. Entonces aquí se refiere a una persona que se despierta en la noche y comienza a salir en la oscuridad y está pensando en cosas banales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Si la persona está meditando en Torah, por lo menos medita en Torah, el estudio de la Torah sirve como una protección. Pero esta persona anda pensando en cosas inútiles, en la oscuridad. Esa persona puede llegar a un peligro. Y si muere, será culpable por su vida, por haber sido presuncioso. La presunción es algo que no se debe practicar
No debemos de pensar, bueno, yo soy un sabio, la Torá, el Eterno me va a proteger, por lo tanto me meto en me voy a meter por este callejón porque el Eterno está conmigo y puede ser que una persona venga y lo atraque o lo mate. Eso es la presunción. Un sabio de la Torah no debe de presumir nada que el Eterno lo va a proteger, ni aprendemos en la Gemara, Tratado de Berajot, que nosotros no debemos de depender de los milagros. No debemos depender de milagros. Debemos de procurar cuidar nuestras vidas. Próxima Mishnah, la Mishnah número 5. Dice, Ribine Junia ben Hakana Omer, Hakana Omer, Kola mekabel ala ol Torah, ma'aberin mimenu ol malchut. Dice, toda la persona que recibe el yugo de la Torah, le quitan el yugo del gobierno, ol derejeres, y el yugo del camino común y corriente. Wehol, haporek mimenu ol Torah, no tenía ala ol malchut, ol derejeres. Y toda persona que se quita de encima el yugo de la Torah, le ponen el yugo del gobierno y el yugo, el camino de las personas, el derejeres. Esto es muy interesante. Lo que quiere decir aquí es que si uno anda en pos, la persona que anda en pos de la Torah tendrá ciertas libertades. Tendrá la libertad de que no tendrá que ser un siervo del gobierno, ni tampoco vivir al nivel de la gente común y corriente. Por otro lado, la persona que se quita el yugo de la Torah y dice, yo no quiero esta Torah, es muy pesada, misbot y demás, va a vivir una vida común y corriente y va a vivir bajo el yugo del gobierno. Esto es lo que yo lo comparo con la película Matrix. Quienes han visto Matrix saben a lo que me refiero, donde hay una vida real y una vida ficticia. Las personas que se quitan el yugo de la Torá de encima van a vivir una vida ficticia, una vida sin propósito. Van a vivir el rumbo del gobierno, de la sociedad común y corriente. Mientras que quien guarda Torah y estudia la Torah y lleva el yugo de la Torah va a vivir una vida plena y en salud y una vida con propósito. Rabbi Halafta ish Kefar Hananiah Omer. Rabbi Halafta de Kefar Hananiah dice, Ish Asera Sheoshebim Oskim Batorah, 10 personas que están unidas en un solo lugar, o sea, un minyan. Shechina Shiura Benehem Shenemar, la Shechina, la presencia divina, está entre ellos, como fue dicho. Elohim Nisa Be'adat el. Elohim. Aquí dice Elohim, Dios o dioses, los dioses están sentados en juicio en la presencia del Dios. Es muy interesante. La palabra Elohim aquí se utiliza en plural para referirse a los jueces. Estas 10 personas, estas unidas, llevan el título de Elohim. Elohim se traduce como Dios, se traduce como jueces. Y aquí aprendemos que la palabra Elohim tiene una aplicación de justicia. Y por eso aquí este versículo de Salmo 92, versículo 1, utiliza el verbo nisab, como la palabra nisabim, estar de pie, que es diferente a la palabra amad o omed, de la palabra amidah, estar de pie. Amidah es estar erguido,
pero nisab, estar erguido para juicio o testimonio. En este caso, son 10 personas que testifican de la presencia divina, testifican del Creador. Por eso dice Elohim nisab be'adat el. Los Elohim, los jueces o los testigos, están de pie para testificar en la congregación, en la asamblea del Dios. Luego dice él, que está en singular, no Elohim, sino él, que se refiere al creador, que es solo uno. Uminaim afilu amisha. ¿Y de dónde aprendemos que con 5 personas la Shejina está ahí? Shenemar, porque fue dicho, agudazo aleres y esada, profeta Amós, capítulo 9, versículo 6, dice, entonces hablaron los temientes del Dios cada uno a su compañero y escuchó, dice, así dice, y su asociación la fundó sobre la tierra. La palabra asociación en hebreo, agudato, agudá, representa 5. La palabra agudá siempre representa 5. Entonces, ese versículo, este rabino hace un derash, un estudio de la palabra agudazó del profeta Amós, para decir que si hay 5 personas unidas para hablar del Eterno, entonces, o para un asunto divino, la presencia divina está en ese lugar. Luego dice, ¿y de dónde aprendemos 3 personas? Shenemar, Bekerev Elohim Mishpot, Salmo 92, versículo 1, dice, entre jueces juzga un bedín, el de nivel más básico, tiene un mínimo de 3 jueces. Entonces, este versículo en Salmo dice, Bekerev Elohim Mishpot, el juez, el creador, juzga entre los 3 jueces. Y aquí otra vez utiliza el término Elohim para los 3 jueces, en plural. ¿Y de dónde aprendemos que siquiera 2 personas, la Shekhinah está ahí? Dice, Shenemar, Beru ire Adonai ish, et rehu keshev Adonai vishma, vikateb sefer zikaron lefanav ire Adonai, ulo shebeshemo, Malaquías 3, 10, 16, dice, entonces hablaron los temientes del Dios, cada uno a su compañero, y escuchó a Adonai y oyó, y fue escrito en el libro de la membración delante de él para los temientes de Adonai y a los estimantes de su nombre. Y de donde aprendemos que si una sola persona está reunida para hablar o meditar en Adonai, él está ahí. Dice, Behol makom, behol hamakom asher yazkir et shemi abo eleja uberechtija. En Shemot, Éxodo 20, 21 dice, en todo lugar donde se hace mencionar mi nombre, yo estaré, yo vendré y te bendeciré. Qué lindo es eso. Uno saber que aunque uno esté solo, si está meditando en Adonai, Él está ahí para bendecirnos. Próxima Mishnah 7. Rabbi Elazar ish בר תותא אומר, תן לו מי שלא שתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל עם ידך נתנו לך. Dice Rabbi Elazar de Bartota, da él de lo suyo, porque tú y lo tuyo son suyos. Y así dice de David, que de ti es todo y de tu mano damos a ti. Es decir, esta Mishnah nos está enseñando que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Creador. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a entregarle a Él de lo que nosotros tenemos. De ahí viene el concepto de maaser, el diezmo.
Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, המהלך בדרך בשונה, הוא מספיק משנתו ואומר, מה נעילן זה, ומה נעין ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Aquí, Rabbi Shimon aparenta al otro rabino que vimos, que si uno se despierta y sale a la calle en la noche y pensando en cosas banales, es culpable por su vida. Aquí es lo mismo. Esta persona eh, dice aquí, esta persona sale, está estudiando Torah, pero interrumpe su estudio de la Torah y ve un árbol y dice, ah, mira qué árbol más bonito, qué hermoso este campo. Dice que el versículo cuenta sobre él que esta persona es culpable por su vida. Porque, ¿qué tiene que ver? Lo que esto tiene que ver es que la persona, el Talmid Jajam, el estudioso de la Torah, está estudiando la Torah y por algo inútil que ve en la calle, se distrae del estudio de la Torah, pierde el hilo de lo que está estudiando y en ese momento va a perder el análisis, se va a perder el análisis que está haciendo del estudio de la Torah y luego se puede llegar a olvidar lo que está estudiando y al olvidarse lo que estudia puede cometer un error en dar una halajá. Hay que entender que en aquella época ellos no tenían estos libros que tenemos ahora. Ellos estudian, los Tanaim, que son los maestros de la Mishnah, ellos memorizaban la Mishnah, la Torah oral, memorizaban de sus maestros, así como estudiamos en el primer capítulo que Moshe Rabbeinu קיבל תורה מסיני ומסרוה ליהושע, ויהושע לזקנים, לזקנים לנביאים לאנשי הכנסת הגדולה. Hay una transmisión oral de la Torah oral, la ley mental, que hay que memorizar. Y a ellos memorizar eso, si una persona está estudiando, repitiendo y luego interrumpe su estudio porque ve un árbol o ve algo que lo distrae, esa persona puede cometer un tremendo error. Y al cometer ese error, lo va a transmitir de esa manera y esa persona es culpable por su vida. Eso lo vamos a ver en otra Mishnah que continúa. Dice la Mishnah, la siguiente Mishnah, número 8. ריבית דוסטאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבריך על משנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Dice Rabbi Dostai, hijo de Yanai, en el nombre de Rabbi Meir. Rabbi Meir vivió en el segundo siglo. Rabbi Meir vivió para la época cuando murieron los mártires, los grandes rabinos, los grandes Tanaim con Rabino Akiba, cuando el Imperio Romano, en la época del emperador Adriano, expulsan a los judíos de la Tierra Santa, de Jerusalén, mejor dicho, y le cambia el nombre a Palestina, como una burla, porque los filisteos, que es Palestina en latín, eran los enemigos de Israel en la época bíblica. Entonces es una manera de borrar su memoria en la historia. Entonces Rabbi Meir dio esta enseñanza y ahora un discípulo que es Rabbi Dostai, hijo de Yanai, repite. Dice, todo el que se olvida una cosa de su estudio. Dice el versículo, dice sobre él que será culpable por su vida. Es lo mismo que acabo de decir con la Mishnah previa. ¿De dónde aprendemos esto? Porque el versículo dice en la Torah, en Devarim 4:9, Raki shamelecha ushmor nefeshecha meod ben tishkach et hadevarim asher ra'u eneja. Cuídate y ten mucho cuidado y cuida de tu alma de no olvidarte estas palabras, las cuales han visto tus ojos. O sea, aquí los rabinos enseñan
de ese versículo que se refiere a la transmisión oral de la Torá, porque la Torá, el pergamino, lo tenían por escrito. Si uno se olvida, uno va al texto, pero aquí no se está hablando de esa Torá, aquí se está hablando de la transmisión oral. Si uno olvida la transmisión oral y no tiene el maestro para aprender, para repetir, para estudiar, uno se pierde, comete errores y una vez que entra el error y se comienza a practicar de esa manera, erradamente, no sabe el error y así se transmite a otras personas. Por eso es algo muy cuidadoso, es muy delicado. Luego dice, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, פן ייסורון מלבביך כל ימי חייך, האינו מתחבב בנפשו עד שישב ויסרון בליבו. Podría ser que, aunque fortaleciera su estudio sobre él, dice el versículo, que no se tiren de su corazón, o sea, no quiten de tu corazón, no quiten de tu corazón todos los días de tu vida, ya que no es obligado en su alma hasta que se asiente y se tire de su corazón. O sea, uno no es culpable por su alma, es decir, por la vida, por el juicio que viene a olvidarse, hasta que ya haya pasado el estudio por completo. Entonces, si uno se olvidó un momento y va y repasa sus estudios con los maestros, con los alumnos, no es culpable. La culpabilidad viene cuando ya se cimentó el error en la mente. Mishnah 9. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, כל שירת חטאו קודם לחוכמתו, חוכמתו מגיעה כל, שחוכמתו קודם ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. Rabbi Hanina hijo de Dosa dice, también otro Taná de la época del segundo templo, de la segundo siglo, la época romana, toda persona cuyo temor al error, aquí dice la palabra het, que es un error por ignorancia o por negligencia. Todo el que le teme al error, a la negligencia, por negligencia o desconocimiento, más que a la sabiduría, su sabiduría queda firme. ¿Por qué? Porque esta persona es cuidadosa. Una persona que cuida de cometer error a estudiar sabiduría, su sabiduría se va a quedar. ¿Por qué? Porque no va a permitir que se borre o se le pase sus estudios, su sabiduría. Por otro lado, la persona que pone la sabiduría por encima, o sea, el conocimiento, la sabiduría por encima del temor a cometer el error, su sabiduría no permanecerá. ¿Por qué? Porque la persona está pendiente del aprendizaje, del aprender, pero no tanto del hacer. Por lo tanto, su sabiduría no queda firme. Eso lo vimos también en otra Mishnah, donde, donde dice que lo esencial no es el estudio, sino el hacer. El hacer, el actuar, no el estudio. El estudio es necesario, pero uno estudia Torah para cumplir la Torah, no para simplemente decir que uno sabe mucho o para enseñar, sino para cumplir, hacer. No se olviden que todo esto es una tradición oral. Y cuando una tradición oral se aprende escuchando y observando y haciendo. Cuando uno hace, el otro observa y copia. Por eso estas enseñanzas están todas relacionadas una con la otra, entrelazadas una con la otra. Juha Omer, él solía decir, el mismo Rabí Hanina ben Dosa, solía decir, aquí hay otra enseñanza similar. Toda persona cuyas acciones están por encima de su sabiduría
permanece, lo mismo que acabo de decir, en otras palabras. Y lo contrario, y por su defecto lo contrario. Es decir, una persona cuya sabiduría está por encima de sus acciones, su sabiduría no permanece. Mishnah 10. Omer, el mismo rabino solía decir, Kol sheruach haberiot noha hemenu, ruach makom noha hemenu, wechol she'en ruach haberiot noha hemenu, en ruach makom noha hemenu. Él decía, todo el que el espíritu de los criados, o sea, todo que el espíritu de los criados olga de él, el espíritu del creador olga de él. Eso viene de un proverbio que dice que cuando los enemigos de uno están en paz con uno, dice que el creador también está en paz con uno. Y aquí dice que cuando las criaturas se deleitan, están en tranquilidad con uno, también el creador con uno. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué relación hay? Y lo contrario, dice cuando las criaturas, o sea, los seres humanos no están en tranquilidad, tienen un problema con uno, también el creador con uno. ¿Qué relación hay entre el creador y las criaturas? ¿Acaso son iguales? No, no son iguales, son diferentes. Pero el carácter del creador está reflejado en las criaturas. La voluntad del creador se refleja en las criaturas. Es decir, cuando una persona viene hacia uno a hacerle un daño, o si una persona está enojada con uno, eso refleja, eso refleja cómo el creador ve a uno. Porque el ser humano fue creado a la imagen y semejanza del creador. Y ninguno de nosotros podemos ver al creador. No podemos ver al creador. Pero podemos ver la imagen del creador a través de los seres humanos. ¿Cómo los seres humanos se comportan con nosotros? ¿Cómo se sienten de nosotros? Eso es algo metafísico, muy profundo, que hay que analizarlo. Rabbi Dosa ben Harkinas Omer, Rabbi Dosa hijo de Harkinas dice, es otro rabino que se llama Dosa también, dice, Shena shel shaharit wayen shel zahoraim mesihat yeladim meshibat bate kenesiyot shel ameh haaretz mozin et adam min haolam. Aquí este rabino habla de cosas que sacan al hombre, a la persona de la vida, lo sacan de la existencia. ¿Cuáles son esas cosas? Dice, dormir tarde en la mañana, o sea, despertarse bien tarde, no despertarse temprano para hacerte fila, para estudiar, para meditar. El vino de mediodía, Weyain Shel Sahoraim, o sea, comenzar a tragar alcohol al mediodía. Wesihat Yeladim, y estar con los niños constantemente y no considerar cosas profundas. Y estar en las sinagogas, en las casas de asamblea, con personas común y corriente. O sea, es decir, no estar con los sabios, no sacar tiempo para estudiar con los sabios, sino uno está con la gente común y corriente. Dice, estas cosas lo sacan a uno, sacan al ser humano de este mundo. Min haolam. Lo que esto quiere dar a entender son cosas, es un estilo de vida muy frívolo, muy superficial, donde no hay estudio, no hay profundidad de Torah, donde la persona tiene malas costumbres, despertarse tarde, no estudiar Torah, no andar con los sabios y beber alcohol durante el día. No, quien está bebiendo alcohol durante el día, al mediodía, esa persona no está considerando, no está estudiando, porque quien está borracho no puede estudiar.
lamentablemente, ni tampoco puede hacer tefilá. Próxima Mishnah 11. רבי אלעזר המודיעי אומר, המחלל את הקודשים ומבזה את המודעות והמלבים פניו חברו ברבים המפר בריתו של אברהם אבינו, המגלה פנים בתורה שלו כהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. Aquí se especifica quién no tiene porción para el mundo venidero. Esto es una advertencia de Rabino Elazar Hamodai. Dice Hamodai, el que profana las santidades, los Kedushim. ¿Cuáles cosas son Kedushim? Si vamos a la Torah, estudiamos la parashá de hoy, la parashá Harimot y Kedushim, ahí habla todos los Gilui Arayot y todas las cosas que son Kodashim. Si uno profana todo lo que es Kodesh, si uno menosprecia a las festividades, y aquí dice específicamente Moadim. Los Moadim podríamos entender que se refiere a los medianos, los días intermediarios, los medianos, como decimos en el judaísmo, de las festividades, los días entre primero y último de Pesach y primero y último de Sukkot, y uno lo trata como días común y corriente. La persona, el que avergüenza al compañero en público, me gusta como dice en hebreo, porque en hebreo dice que causa que su rostro se ponga blanco. Es decir, la persona pasa vergüenza y se ve en el rostro. Dice luego, el que anula o menosprecia el pacto de Abraham, nuestro padre, que se refiere a la milá. Eso quiere decir un judío, un israelita que se va a tener relaciones sexuales con mujeres que no tienen que ver con Torah. Esa persona anula ese pacto que tiene en su carne. Y el que estudia la Torah y hace midrashim de la Torah en contra de la halajá, aunque esa persona tenga estudio de Torah y tenga buenas obras, no tiene porción para el mundo venidero. Wow, es una advertencia muy fuerte. Es decir, esto choca mucho porque impacta, porque hay personas que hacen eso mismo, estudian la Torah para buscarle la vuelta a las cosas, pero la halajá, uno va al Talmud y el Talmud estipula cuál es la halajá. Uno va a la Mishneh Torah, Rambam, va a Sefer Echalot de Rif y ve la halajá claramente, va a la literatura de los Geonim y ve la halajá, pero luego cambia la ley con un propósito. Esa persona dice aquí, el rabino Elazar Hamodai, aunque esa persona tiene Gimule Hasadim, tiene buenas obras y tiene estudio de Torah, no le vale de nada porque pierde su porción para el mundo venidero. Esto es una advertencia. Próxima Mishnah, 12. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael. ¿Cuál es Rabbi Ishmael? Cuando la Mishnah dice Rabbi Ishmael, se está refiriendo al gran Rabbi Ishmael, el que compiló las 13 reglas para analizar la Torah y derivar la ley, la halajá. Es interesante cómo están justapuestos estas ideas. Acabamos de estudiar lo de halajá y ahora menciona Rabbi Ishmael que aprendemos las 13 leyes de Midrash, halajá, de la Torah de Rabbi Ishmael. Dice, הווה קל לראש ונוח לשחורת והווה מקבל את כל האדם בשמחה. Rabbi Ishmael dice que sean ligeros, que sea ligero a la vejez y reposado a las mancebes y recibe toda persona con alegría. Recibe toda persona con alegría. Eso es interesante. Eso lo hemos visto también, Shammai dice lo mismo. Que recibe a la persona con una buena cara.
Otro rabino dice, recibe a toda persona con una sonrisa. Otros rabinos dice en la Gemara, saluda a toda persona. Lo que aprendemos aquí es, de esta Mishnah es que uno no debe de coger todo con seriedad. No debe agarrar, uno debe saber cómo relajarse. Es lo que está diciendo aquí. Jehué Kal Rosh. Kal Rosh, que es lo contrario a Kalut Rosh. Kalut Rosh es otro término que se utiliza para traducir, para decir frivolidad. Kalut Rosh, que no es bueno tener Kalut Rosh en el Bet Knesset, en la sinagoga. Y eso ahí Kalut Rosh quiere decir hablar de cosas banales en la sinagoga. O comer, o beber, o dormir en la sinagoga. Porque ese lugar no es para comer, ni beber, ni para dormir. Ni para hablar política, ni porquerías. Eso es Kalut Rosh. Pero aquí dice, Jehué Kal Rosh. Ser ligero, tranquilo, Wenoah, Leshahoret, Letish Horet, Weheme Kabel Kol Adam Besimha. Y recibir todo ser humano, dice Kol Adam, no dice todo judío, dice toda persona, Kol Adam Besimha, con Simha, con alegría. Rabbi Ishmael también vivió en la época de los mártires, en la época del emperador Adriano, cuando mataron a todos esos sabios de la Torá. Es curioso que él diga esto. ¿No será que por causa de un mal rostro o un cruce de vista o una cara muy seria, los romanos pensaron en estos judíos como, mira esta gente triste, en este estado de desánimo que tienen? Y por eso quizá atacaron al pueblo. Se Rabbi Ishmael, en toda su sabiduría y sus estudios, dice que hay que ser alegre y no coger todo con tanta seriedad. Aquí vemos el equilibrio que la Torá nos enseña, ni a la derecha ni a la izquierda, sino andar en el centro. Mishnah 13. Rabbi Akiva Omer, también otro rabino de la misma época, Rabbi Akiva, el gran rabino Akiva, que tenía 24,000 alumnos, fue también uno de los mártires de esta misma época. Tenemos Rabbi Meir, Rabbi Ishmael y ahora Rabbi Akiva. Dice, Sehok o Kalut Rosh, aquí menciona Kalut Rosh, Sehok, reírse, jugar, hacer chistes, o Kalut Rosh, la frivolidad, Margilim la erwa, conllevan, dirigen a la persona a la erwa. La palabra erwa, una palabra curiosa, en la Torá, erwa tiene muchas traducciones, pero casi siempre está relacionada la palabra erwa con algo sexual y algo sexual que está prohibido. Entonces, todo eso lo estudiamos en la parasha de hoy en Kedoshim. Pueden ir a esa lista, son 36 tipos de averot que forman parte de esa lista. Masoret Sayak la Torah, la tradición, la transmisión de la Torah, que ahí viene la palabra Masorá o Mesorá, la ley mental es un cerco para la Torah. Umaaserot Sayak la Osher, y el sacar el diezmo es un cerco para la riqueza. Nedarim Sayak la Ferishut, la, el hacer votos para la separación, o sea, pareció, de viene la palabra fariseo, parush, y sayag la jochma shetika, y un cerco para la sabiduría es el silencio. Eso lo vimos en el primer capítulo que dijo el rabino, que no he visto nada mejor todos los días de mi vida que estar en silencio delante de los sabios. Uno está en observación y escuchar lo que dicen los sabios. Se Rabí Akiva dice
que si uno quiere guardar la Torah, quiere preservar la Torah, hay que tener la transmisión oral. Esa es la Mesorá. Si uno quiere ser rico, hay que diezmar. Si uno quiere mantenerse apartado y conservado en su Torah, su práctica, uno hace votos y lo cumple. Y si uno quiere tener sabiduría, hay que callarse. Es simple. Eso no merece explicación. Mishnah 14. Hu haya Omer, el rabino Akiva solía decir, Habib Adam Shenibra Beselem, dice, querido es el hombre, el ser humano, que fue creado en la imagen de Selem. Palabra imagen aquí, Selem. Hay 5 palabras en hebreo que se traducen como imagen. Está Selem, Toar, Tabnit, Mar'e y Hazón. 5 palabras. Y la palabra Selem no es una imagen física, es una imagen intelectual. Entonces dice, Habib Adam Shenibra Beselem, querido, la palabra Habib. En el árabe se usa Habib, Habibi para decir querido. El hebreo también tiene la misma palabra, Habib. Habib Adam Shenibra Beselem, querido, muy querido es el ser humano, al creador que fue creado a su imagen y semejanza. Habib Yeterano Da'adlo Shenibra Beselem Shenemar, como el versículo dice en Bereshit, capítulo 9, versículo 6. Beselem Elohim Asaet Ha'adam, en la imagen del creador de Dios fue hecho el ser humano, Ha'adam, dice aquí otra vez, no dice Israel, dice Ha'adam, todo ser humano fue creado en la imagen y semejanza del creador. ¿Qué quiere decir eso? Rambam Maimónides explica en su libro Dalalatu al-Haririn, Guía de los Perplejos, que el ser humano tiene la capacidad de razonar, el raciocinio, y con ese raciocinio puede luego decidir cuál es el camino en que debe de andar. Y ese camino, cuando está acompañado con Torah, nos lleva al conocimiento del Creador. Y en ese momento uno ejerce su libre elección, Bejirah Hofshi, y esa experiencia de ejercer raciocinio y Bejirah Hofshi, que se traduce como libre albedrío, es lo que nos lleva a asemejarnos al Creador, que también es libre de pensamiento y de creación. Habibin Israel. Entonces aquí ahora especifica a Israel. Habibin Israel Shenikrau Banim Lamakom. Otra vez dice Makom, el lugar, el creador, el lugar que está en todo lugar y en ningún lugar específico. Habibin, queridos son los israelitas porque fueron llamados hijos del lugar, o sea, del creador. ¿Dónde vemos eso? En Devarim 14, versículo 1. חביבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. Vosotros sois hijos de Adonai, vuestro Dios. Habibin Israel, shenitan lahem keli hemda. Queridos son el pueblo de Israel que fueron dados a ellos un atuendo de codicia, para ser codiciado. Hemda, keli hemda. ¿Cuál es esa herramienta keli hemda? חביבין יתרה נודעה להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. שנאמר, כי לקחתום נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. Dice, que ley buena di a vos, mi Torah no deshedesh. El versículo en Proverbio 4, 2, Mishle, Dalet, Bet. Esa herramienta codiciada en la Torah le fue dada al pueblo de Israel. Y no debemos abandonarla. Alta Azobu. Próxima Mishnah 15. כלי צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה. Todo está הכל צפוי והרשות נתונה.
todo está eh, lo puesto a oculto, todo está revelado. Hakol Safui Reshut Netuna y el Reshut, el permiso está dado, fue dado. Ubetov Haolam Nidun, y con bien el mundo es juzgado. Hakol Lefi Roba Mase, y todo según la mayoría del trabajo. Próxima Mishnah 16. Uhaya Omer, él solía decir, ¿de quién estamos hablando aquí? Del mismo Rabino Akiva, tiene mucho que decir. Rabino Akiva solía decir, Hakol Natun Be'arabon Umesuda Perusa Alkol Hayim. Todo es dado con prenda y la red está expandida sobre todos los vivos. החנות פתוחה וחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת וכל הרוצה ללוות יבוא הלווה והגבאים חזרים תדיר בכל יום ונברעים מן האדם מודעתו ושל מידעתו ויש להם על מה שהם שמחו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה. Dice, voy a leer aquí en judaísmo, decía todo lo que dado comprenda y la red está expandida sobre todos los vivos. La botica está abierta y el boticario fía y el tefter está abierto y la mano escribe y el que quiere tomar en prestado que venga y tome en prestado y los cogedores rodean de continuo en cada día y se pagan de él que a su saber quien de su saber y quien sin saber y tienen quien que se apoyan en él. Y el juicio es juicio de verdad y todo está aparellado para la comida. Aquí se está comparando, el rabino Akiva está comparando la vida cotidiana a un banquete y los preparativos que se hacen para ese banquete. Ese banquete es el banquete, el profeta Yehezkel hace una alusión a este banquete. En un banquete no es un buen banquete, se está refiriendo al banquete de los animales, los buitres que vienen a comer los cadáveres de las personas que reciben el juicio en el día de juicio, Yom Hadin. Y todo se está escribiendo, la persona toma prestada y no devuelve, la persona actúa y no rectifica sus acciones, toma fiado y no paga, y la persona, sabiendo o no sabiendo, o sea, con conocimiento o desconocimiento, het o pesha, hay un juicio, y viene el juicio, y la persona muere, y de manera figurada, o sea, una metáfora, una analogía, vienen los buitres a comer los cadáveres de esa persona. El juicio es muerte. ¿Por qué? Porque la persona no hicieron teshuvah. Esa persona no hicieron un cambio a su vida. Mishnah 17. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Imen Torah en derejeres. Si no hay Torah, no hay buenas costumbres. O sea, si la persona no estudia Torah, no sabe cuál es el camino que se deben dar. Y men derejeres en Torah. Y si la persona no tiene buenas costumbres, tampoco tiene Torah. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si uno estudia Torah es para mejorar su carácter. Y si una persona no tiene un buen carácter, tampoco la Torah no va a hacer nada para esa persona. Esto es una condición bilateral. Luego dice, en jochma en ira. Si la persona no tiene sabiduría, no tiene temor al cielo. Y si la persona no tiene temor al cielo, tampoco tiene sabiduría. Es lo mismo. Porque, ¿de dónde aprendemos eso? Del proverbio que dice, Reshit Jochma, Yirat Adonai y Reshit Jochma. El temor al Adonai es el comienzo de la sabiduría.
Im en bina en da'at, si no hay bina, no hay da'at. O sea, si no hay discernimiento, no hay conocimiento profundo, si no hay intuición. La palabra da'at es la combinación de jochma y binah. Es curioso que aquí estamos hablando de jochma, sabiduría, y luego mencionamos da'at y binah. El discernimiento o la intuición es algo que viene del raciocinio de la persona a través de la meditación y la observación. La sabiduría se adquiere estudiando con los sabios y de los libros, pero el da'at es algo interno. Es el producto de la sabiduría y de el discernimiento, la observación. La persona estudia el texto, escucha la sabiduría, llega a su casa, medita, observa, concluye, discierne y luego aplica. Esa aplicación es el da'at. Luego dice, im en bina en da'at. Si no hay intuición, no hay observación, no hay meditación, no hay da'at. Y si no hay da'at, tampoco hay bina. Lo mismo. Im en kemah en Torah, im en Torah en kemah. Si no hay harina, o sea, si no hay comida, no va a haber Torah. Y si no hay Torah, tampoco va a haber comida. Es decir, una persona que tiene hambre, que no tiene trabajo, no tiene parnasá, no tiene sustento, no tiene tranquilidad mental para estudiar Torah. Siempre está preocupada la persona para el pan del día. Esa persona no tiene tranquilidad para estudiar Torah. Porque la Torah depende de Jochma, depende de Binah y depende de Da'at. Y si la persona no tiene estudio de Torah, tampoco va a tener quema, no va a tener tampoco harina, parnasá. ¿Por qué? Porque la Torah, el estudio de la Torah y la acción de la Torah es lo que nos da el zehut, nos da el mérito para tener entonces una parnasá estable, un sustento fijo. Huaya Omer, él solía decir, Rebi Alazar ben Azariah, Kol Shechohamot Merubah Ma'asad, toda persona cuya sabiduría está por encima de sus acciones. La Mahudome, ¿a qué lo podemos comparar? Ya vimos el rabino Akiva ya habló de esto, pero entonces este rabino, Elazar ben Arach, ben Azariah, perdón, él utiliza una metáfora, una analogía. ¿A qué podemos asemejar a esta persona cuya sabiduría está por encima de sus acciones? A un árbol que está cimentado en tierra, está en tierra plana, en tierra que no es firme, y vienen los vientos y arranca ese árbol, se cae. Pero la persona, y ahí cita el versículo de Jeremías 17:6, pero la persona cuyas acciones están por encima de su sabiduría, ¿a qué lo podemos comparar? A un árbol que está bien cimentado en la tierra, sus raíces están bien profundas, vienen los vientos, los fuertes vientos y no se mueve para nada. O sea, las tribulaciones de la vida vienen, la persona está bien afincada en la Torah y en el conocimiento del Eterno y no entra en pánico, no entra en ansiedad. Esa persona se puede comparar al cedro del Líbano, como dicen en Jeremías 17:8 y en los Salmos, en el Salmo también. Dice, "Wehaya ka'esh shatul, al maim wa al yubal yishalah yesharasha welo yireki yabohom, wehaya alehu ra'anan bishnat basoret, lo yida'ag welo nemish ma'asot peri, y será como algo plantado sobre agua y sobre arroyo, tiende sus raíces y no verá cuando viene calor, y será su hoja revertida, y en año de secura no se amurchará ni no y no tirará de hacer fruto." Wow, increíble.
pase lo que pase, venga lo que venga, queda firme. Ese es el sabio que cumple Torah, cuyas acciones están por encima. Y así dijo Shammai en el capítulo 1 de la Mishnah, dijo, habla poco y haz mucho. Otro rabino dijo, cuando hayas estudiado mucha Torah, no te jactes, porque para eso naciste. Y otro rabino dijo, no pensáis que la Torah es heredada, porque la Torah no es heredada. Hay que estudiarla y hay que cumplirla y hay que hacerla. Y otro rabino dijo, no es el estudio que es la esencia, sino el hacer, la acción. Todas sus enseñanzas están hablando de lo mismo. Todo en diferentes lenguajes, en diferentes generaciones, según la psicología del alumno. Y nuestra última Mishnah para hoy, 18, dice, Rabbi Eliezer ben Isma Omer, Rabbi Eliezer hijo de Isma dice, Kinin ופתחי נידה הן גופי הלכות דקופות ugematriot parparaot la jochma. Los nidos y principios de nidá, ellos son cuerpos de halachot. Es decir, dice, los estudios kinin, o sea, la misbot midoraita y nidá, estudio nidá, son la base, o sea, el fundamento de la Torah, son esenciales a la Torah. O sea, misbot midoraita son esenciales a la Torah. Tekufot, gematriot, uparpaot, la jochma, dice la astrología o la astronomía, los estudios de los astros para calcular las fechas de las festividades y los cálculos, las gematriot, los cálculos que hacemos al respecto, son frutas de la ciencia, son frutas a la ciencia, o sea, la jochma. Pero la esencia de la Torah no son esas cosas, sino las misfot, el estudio de la misfot. Y la astronomía y demás estudios, metafísica y demás, son cosas que acompañan la Torah. Y así terminamos con todo ese estudio. En otra Mishnah, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נסר מטעים מעשה ידי להתפאר. Todo Israel tiene parte para el mundo venidero, que así dice el Pasuk, y tu pueblo todos ellos son justos, para siempre heredarán tierra, rama de mis plantas, hecha de mis manos para afermosiguar. Espero que tengan un buen fin de semana, que sea lindo, hermoso, que descansen y que tomen estas palabras en consideración y las analicen. Todo enfermo que sea sano, que sus familias estén en shalom. Shalom, shalom, shalom alechem, Shabuah tov.